नमस्कार विश्ववेडी लाइव स्वतंत्र उपस्थापना को मु स्वागत करुच्ची तापस दास मो सहित अच्छा आम संपादक अर्जुन मुदुली आज टॉपिक बा विषय होची बा आलोचनार विषय होची गतकाली बीजेपी रे मिशिचंती बीजेडी रो युव नेता रुद्र नारायण सामंतराय मिशिबा परे भुवनेश्वर सांसद अपराजिता षडंगी अछंती कहले रुद्र मिशिबा परे भुवनेश्वर संसदीय क्षेत्र मजबूत हेबो एवं मध्य निर्वाचन मंडली संगठन मजबूत हम तेणु रुद्र बीजेपी मिसिया पर संगठन केते मजबूत हम ना भाग भाग हम यह आम आसतु आलोचना करवा आम संपादक सहित रुद्र नारायण बीजेडी रे थिले बीजेडी 2024 मसीह से आशायी थिले बीजेडी एमएलए टिकेट मध्य निर्वाचन मंडली किंतु शेष मुहूर्त टिकेट न दि जाए जे थिले अनंत नारायण जेना टिकेट दि जाइला एभली परिस्थिति रे बीजेपी मिसाइबा पर जो अपराजिता षडंगी जो कथा कहते संगठन मजबूत हम मध्य निर्वाचन मंडली क्षेत्र में जो दुर्बल होता शक्त हम ए संपर्क में कौन कह ये कथार मुझे नुचुची ना बड़ दुटा दिशुची से हिसाब से रुद्र सामंतराय कले मिसिले बीजेडी छाड़ी बीजेपी मिसिले हूँ तो बीजेपी किसी भोट वृद्धि घट संगठन कौन घट संगठन में कौन हम संगठन में किसी हबार ना कहीं ना संगठन से ही कह जदि सी मिश्रण पर्व में जगन्नाथ प्रधान उपस्थित था आमर बाबू सिंह उपस्थित था आमर जो भुवनेश्वर चारिटा निर्वाचन मंडली चार्टा निर्वाचन मंडली नहीं भुवनेश्वर से दी जन था ये कहवा कथा अपराजिता कहवा कथा भी मनमोहन सामल से पार्टी कार्यालय थाई भी उपस्थित होले जे कि राज्य सभापति अच्छा बीजेपी जी अच्छा भुवनेश्वर जिला सभापति अच्छा से भी आसुन माने अपराजिता को पसंद करना अपराजिता से मन मन रुद्र को नहीं रुद्र को मिसई रुद्र बीजेपी रही लास्ट रुद्र भी बीजेपी कौन ठेसाई रही से कौन एमएलए आशायी अच्छे भावुँ एमएलए टिकेट बोधे 29 भाविबार कौन तो जल जल देखा कारण अपराजिता एमएलए कैंडिडेट एवं प्रस्तुत करेंगे बीजेपी मिसेले जो बीजेपी मिसेले जगन्नाथ प्रधान छाड़े तो ये टिकट पाइबे ये जो टिकट न पाइबे रुद्र सामंतराय तो अपराजिता को मोह रही कि ना जो गत निर्वाचन आप देखिए 2024 साधारण निर्वाचन में मात्र 37 खंड भोट्रे जगह प्रधान हारी जाते तेणु 37 खंड भोट्रे जड़े प्रार्थी हारीजा आ मात्र 2 वर्ष भितर कौन संगठन एत दुर्बल होगा मध्य निर्वाचन मंडली आउ जड़े प्रतिद्वंदी भाव ठिया करवा ठीक कि नहीं अपराजिता षडंगी जो कथा कहले माननीय सांसद से कहले जे भुवनेश्वर संगठन दुर्बल हो कि संगठन ना ये कहवा तो गोटे हास्यास्पद कहीं ना 37टा भोट्रे जी पराजय होतार संगठन नहीं 37टा भोटर 2-3 परिवार भोट 37 भोट होता कौन कारण 37टा भोट्रे हारी हारवाटा ही पराजय कहु या अर्थ नुह संगठन ना जब संगठन ना अपराजिता षडंगी मध्यम के भोट पाई भोट मध्यम भोट पाई ये गोटे भोट तेणु सी कहे कि संगठन ना सेमती कहवाटा गोटे मानने कौन हम ना निज निज भितर द्वंद्व सृष्टि हम तेणु ये कथा साधारण जनता देखुं देखिए जगन्नाथ प्रधान देखिए सरकारी कार्यक्रम ठार आरंभ कर विभिन्न कार्यक्रम मुख्यमंत्री विभिन्न मंत्री को नहीं मध्य निर्वाचन मंडली में विभिन्न ग्राउंड लेवल जो सरकारी कार्य को रूपायन कर सांसद उपस्थित रहना केमती कौन आप देखुं किसी दिन है जो सांसद जगन्नाथ प्रधान मध्य लगी तू तू मे सी जहाँ कर मान जो अच्छी फोरम से फोरम न जाई से आ गए फोरम जाने बाध्य द्वंद्व सृष्टि हम अपराजिता षडंगी सब से गोटे फोरम तेणु ये जमी आम समय गले ये कांग्रेस कौन ना पार्लर मीटिंग कले सेमती गोटे पार्लर चलती माका टकर टकरी चलती जगन्नाथ प्रधान को अपराजिता षडंगी तेणु आपको देखा पड़ो किए आगु बड़ी पड़ो केवल खाली जगन्नाथ प्रधान सहित नुह उत्तर भुवनेश्वर निर्वाचन मंडली से गोटे सामान पार्लर संगठन करते जहाँ ना यूथ फॉर एक्शन से देवाशीष नायक जड़े थे
ଜିମ୍ ବାପି ତାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରମୋଟ କରୁଥିଲେ ସାଂସଦ ମ୍ୟାଡାମ ଜଣକ। କେବଳ ସେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଦିନ ହେଲାଣି ୟୁଥ୍ ଫର ଆକ୍ସନ ଯୋଉ ଅଛି କରିଥିଲେ ସେଟା ମଧ୍ୟ କୁଆଡେ ବିଲୋପ ହେଇଗଲାଣି, ତାର କିଛି ନାହିଁ। ସେହିପରି ମହିଳାମାନଙ୍କ ସହ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅଜିତା କରିଥିଲେ, ଆଉ ସିନିୟର ସିଟିଜେନ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମର୍ଥ କରିଥିଲେ। ଏବେ ସେ ଏକାଧିକ ପାରାଲାଲ ସଂଗଠନ କରିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ କି ଦଳର 7ଟି ସେଲ୍ ରହିଛି, ସେଥିରେ ସେ ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ହଉ କିମ୍ବା ମାଇନରିଟି ମୋର୍ଚ୍ଚା ହଉ, ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ହଉ, ଏଥିରେ ନ ମିଶି ସେଥିରେ ସବୁ ସଂଗଠନର ଦଳର ସଂଗଠନ କାମ ନ କରି ନିଜର ଗୋଟେ ସଂଗଠନ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସାରା ରାଜ୍ୟ ବି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ସେ କିନ୍ତୁ ସାରା ରାଜ୍ୟ ବି ଯାଉଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଆପଣ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ କଥା କହୁଥିଲେ, ସେମିତି ସାରା ରାଜ୍ୟ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର କଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାର ଆଶା ଅଛି କି? ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ କି ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ଦଳ କରିବେ, ଏସବୁ ସଂଗଠନ ରେଡି ହେଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ଭାବୁଥିବେ ସେ କଣ ଗୋଟେ। ତେଣୁ ସେଭଳି ହେଲେ ପୁଣି ବି ପରାଜୟ ବରଣ ହେଇଯିବ। କାରଣ ଏବେ ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତି ବିଜେପିର, ତେଣୁ ଆମକୁ ଯଦି ଏକ ନ ରହିବେ ତାହେଲେ 2029 ପରାଜୟ। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଯଦି ଏଇ କଥା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲା ପରେ ଏବେ ଆଲୋଚନା ହେଲାଣି ଯେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ଅଛି, ମ୍ୟୁନିସିପାଲ ନିର୍ବାଚନ ଅଛି, ଏଥିରେ ରୁଦ୍ର ନାରାୟଣଙ୍କୁ ମେୟର ପ୍ରାର୍ଥୀ ବୋଲି ମେୟର ପ୍ରାର୍ଥୀ କରାଯିବ ବୋଲି ଏବେ ଯୋଉ ଚର୍ଚ୍ଚା ମିଶିଲା ପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ହେବାରୁ କିଛି ରାଜନୈତିକ ବିଶାରଦ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମେୟର ପ୍ରାର୍ଥୀ ବୋଧେ କରିପାରନ୍ତି। ମେୟର ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିବା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯଦି ମେୟର ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିଜେପି କରିବ ତାହେଲେ ସଭାପତି କାଲି କାହିଁ ଗଲେନି ସ୍ୱାଗତ କରିବାକୁ ମଞ୍ଚ ପାଖକୁ? ଯଦି ସଭାପତି ଚାହିଁବେନି ଇଏ କେମିତି ମେୟର ହେବେ? ଯଦି ଗୋଟେ ମଧ୍ୟମ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଜଣେ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ 37 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟରେ ପରାଜୟ କରିଛନ୍ତି, ସିଏ ନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଇଏ ମେୟର କେମିତି ହେଇଯିବେ? ତାହେଲେ ଇଏ ତ ସମର୍ଥନ କରୁନାହାନ୍ତି। ଇଏ ଯଦି ସେତେବେଳୁ ସମର୍ଥନ ନ କରିବେ, ତାମାନେ ଏଠି କଣ ମାନେ ଗୋଟେ ଦଳ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଏମପି ଆଉ ବିଧାୟକ ହେଲେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ତିନିଟାଙ୍କ ଏମଏଲଏ କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି ମଧ୍ୟ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଇଏରେ ଆସୁଛି, ତେଣୁ 3 ଜଣ ଯାକ କେହି ସମର୍ଥନ ନ କରିବା ଅପରାଜିତାଙ୍କ ପାଇଁ 2029 ଇଲେକ୍ସନ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ କି? ନା ସେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ କି ପୁଣି ଥରେ 29ରେ ଜିତିବା ଅପରାଜିତାଙ୍କ ପାଇଁ? ନିଶ୍ଚିତ ହବ ଅପରାଜିତାଙ୍କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁବନେଶ୍ୱରଟା। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହଉଛି କଣ, ଏଇ 3 ଜଣ ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି ନୁହଁ, ଅପରାଜିତା ଷଡଙ୍ଗୀଙ୍କୁ ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଅଧେ ସାମାନ୍ୟ ନେତା ବି ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି। କିଛି ଦିନ ତଳେ ଦେଖିବେ ଅପରାଜିତାଙ୍କୁ ୟୁନିଟ୍ 9 ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟେ ସିନିୟର ସିଟିଜେନ କ୍ଲବରେ ମିଟିଂ ହଉଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ଘେରାଉ କରି ଘଣ୍ଟା କାଳ ଘେରାଉ କରି ରଖିଥିଲେ। ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ସେ ଏବେ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖିବେ ଆପଣ ଯେମିତି ଆମର ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ଯୋଉ ଘର ରାଜଧାନୀ ଉପକୂଳରେ, ସେଠି ଅପରାଜିତା ଷଡଙ୍ଗୀ କହିଥିଲେ ଆମ ଘର ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ ଘର ଦିଆହବ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ସରକାର ଭାଙ୍ଗିଦେଲା ପରେ ଅପରାଜିତା ମ୍ୟାଡାମ କୁଆଡେ ଗଲେ? ଆପଣ ଭୋଟ ନେଇଥିଲେ, କହିଥିଲେ ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଦେବେ। ଏଇଭଳିଆ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଯୋଉ ସାରିଆ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା ବି ଲୋକ କହୁଥିଲେ। ଏ ଅପରାଜିତାଙ୍କ କଥାକୁ କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ସରକାର କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଯେହେତୁ ସିଏ ଲୋକଙ୍କୁ କଥା ଦଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ପଟା ଦେବି, ଜାଗା ଦେବି, ଜମି ଦେବି, ଘର ଦେବି, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଯାଇ ସେ ଜାଗା ଗୁଡା ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି ବସ୍ତିରେ। ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ, ସାଂସଦ ମାନେ କିଛି ଦିଅନ୍ତିନି, ସାଂସଦଙ୍କ ଫଣ୍ଡଟା ଏମଏଲଏ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯାଇ କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ। ଯେହେତୁ ମଧ୍ୟମରେ ଆଙ୍କର ବିଧାୟକ ନାହାନ୍ତି, ବିଜେଡି ଅଛି ବିଜେପି ନାହିଁ, ତଥାପି ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ, ତମେ ଯଦି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବା ବିଧାୟକ ଛିଡା ହେଇଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଧାନ, ତମେ ତାଙ୍କୁ ସାଥିରେ ବୁଲିବ, ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାକୁ ଯିବ, ତାଙ୍କର କଣ କାମ ହବ ନ ହବ ସିଏ ସରକାରଙ୍କ କାମ ଉପରେ ପ୍ରେସର ପକେଇ କାମ ନେଇ ସେମାନଙ୍କ କାମ କରିବେ ହବ। ତେଣୁ ଅପରାଜିତା ଚାହିଁଲେ କଣ, ଅପରାଜିତା ତ ହଉଛି ଏମପି, ସେ ସେଣ୍ଟର କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ କି ସେଣ୍ଟରରୁ କଣ ଆଣିକି କରିବେ? କାହିଁକି ଅପରାଜିତା ସବୁବେଳେ ଦଳ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ରହିକିରି କାହିଁକି ସେ କରୁଛନ୍ତି? ନିଜକୁ କଣ ମାନେ ଦଳୀୟ ଅନୁଶାସନ ଭିତରେ ରଖୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେ ହଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଆଇଏସ୍ ମାନଙ୍କର ସାଧାରଣତଃ ଗୋଟେ ଇଗୋ ରହିବ। ସିଏ ଜାଣନ୍ତି କଣ ନା ଆମେ କଲେକ୍ଟର ହେଇକି ଆଇଛୁ, ଆମେ ରାଜ୍ୟ ଚଳେଇ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଇଛୁ, ତେଣୁ ଆମକୁ ଏଇ ପାର୍ଟି ଦଳ କଣ ଆମେ ଚଳେଇ ପାରିବୁନୁ। ଏଇ ଭିତରେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଗର୍ବ ରହିବା, ଗୋଟେ ସେଇ ଇଗୋଟା ଅପରାଜିତାଙ୍କୁ ଖାଇଦବ, ଦିନେ ନା ଦିନେ ସେ ପରାଜୟ ବରଣ କରିଯିବେ। ତାଛଡା ଆପଣ ଦେଖିବେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଧାନ ଜଣେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲେବୁଲ ନେତା, କର୍ପୋରେଟର ନିର୍ବାଚନ ସେ ଲଢିଛନ୍ତି, ବିଧାୟକ ନିର୍ବାଚନ 2 ଥର ଲଢିଛନ୍ତି, ଅବଶ୍ୟ ପରାଜିତ ବରଣ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଦଳୀୟ ସଂଗଠନ ସହିତ ଦୂର ଅଛନ୍ତି, ଦଳର ସଂଗଠନକୁ ସେ ଅବମାନନା କରିନାହାନ୍ତି। ଏଭଳି ସ୍ତରରେ ତାଙ୍କୁ ଯୋଉଭଳି ଭାବେ ଅପରାଜିତା ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ବଦଳି ଦିଆଯାଇ ଆଉ ଜଣେ ରୁଦ୍ର ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଦେବେ ବୋଲି ସାମନ୍ତରାୟ ଅଛନ୍ତି, ସେମିତି କାହିଁକି ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଯେହେତୁ ସେ 37 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟରେ ହାରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ହାତରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସଂଗଠନ ଅଛି, ଯୁବପିଢି ଅଛି, ମହିଳାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା ଅଛନ୍ତି, କାହିଁକି ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ରୁଦ୍ର ଆସିଲେ ରୁଦ୍ର ହିଁ ଜିତିବେ? ଭାବନାଟା କାହିଁକି ଆସିଛି? ନାଇଁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମେ ରୁଦ୍ରବାବୁଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରୁନୁ, ରୁଦ୍ରବାବୁ ଏମଏଲଏ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ମେୟର ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ବିଜେପିର ଗୋଟେ ନିୟମ ଅଛି, ଅନୁଦାନୀ ନେତା ସହଜ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯିବନି।
କାରଣ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କଣ କେହି ଲୋକ ନାହାନ୍ତି ବିଜେପି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିଥିବା ଯୋଉଟା ଦଳକୁ ତାକୁ ଇଏ କରିଦେବେ। ତେଣୁ ସିଏ ସବୁବେଳେ ଯୋଉ ନେଇକିଛନ୍ତି ସେ ଯୋଉ ମନେ ମନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ତାକୁ ମେୟର କରେଇବେ ବୋଲି, ମୁଁ କାହିଁ ଭାବୁଛି ଆଶା ସଫଳ ହବନି। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯୋଉ ମୁଣ୍ଡେ ଛିଡା ହେଇଥିଲେ ଗଲା ଥରକ ଯୋଉଭଳି ବିଜେପିର କଷ୍ଟ ସମୟରେ ସୁନିତା ମୁଣ୍ଡୁ ଯୋଉ ଛିଡା ହେଲେ ଏତେ କଷ୍ଟ ଭିତରେ ସିଏ ତ ପୁଣି ବିଜେପି ସାଥିରେ ଟକ୍କର ଦେଇ ଏତେ ଭୋଟ ପାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ବି ଆଜିକାଲି ପଚାରୁନାହାନ୍ତି, ନା ସାଂସଦ ପଚାରୁ ନା ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପଚାରୁଛି, ତାକୁ କେହି ପଚାରୁନାହାନ୍ତି, ସିଏ ବି ଗୋଟେ ଅଣଦେଖା ହେଇକି ଅଛି। ତେଣୁ ସେ ତାକୁ ବି ଟିକେଟ ଏଇ ଅପରାଜିତା ଷଡଙ୍ଗୀ ମ୍ୟାଡାମ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ ଦେଇଥିଲେ, ମନୁ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କାହା କଥା ଶୁଣି ନଥିଲେ, ଦଳୀୟ ହୁଇପ ନ ମାନି ତାକୁ ଦେଇଥିଲେ ଟିକେଟ, କିନ୍ତୁ ସେ ପରାଜୟ ବରଣ କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳର ପାଣିପାଗ ଅଲଗା ଥିଲା। ଏବେ କଣ ନା ତାଙ୍କର ସରକାର ଅଛି ବିଜେପିର, ବିଜେପିର ତ ସରକାର ଥିବ, ତେଣୁ ସରକାର ଏବଂ ୟାକୁ ପଚାରିବେ, ସଭାପତିକୁ ପଚାରିକି ଟିକେଟ ଦେବେ। ଗଲା ଥରକ ଆପଣ ଯାଇ ଦିଲ୍ଲୀ ବମ୍ବେରୁ ଟିକେଟ ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିକି ସୁନିତା ମୁଣ୍ଡୁ ଦେଇଥିଲେ, ଏଥର ସେ କଥା ହବନି। ଏଥର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଯିଏ ମେୟର ଛିଡା ହବ, କାରଣ ସେ ଏଥର ଜିତିବେ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ବା ଜିତିବାର ବି ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ବିଜେପି। ଏଥର ବିଜେପି ମେୟର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଜିତିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତେଣୁ ସେ ସେଇଭଳି ରିଲାଏବଲ ଲୋକକୁ ସେ ଦେବେ ଟିକେଟ। ତେଣୁ ଏବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯିଏ ଯାଉଥିବା ଆର ବର୍ଷକୁ ସେ ଟିକେଟ ପାଇଯିବ, ସେ ଆଶା ବି ଆଶା ନୁହେଁ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଅପରାଜିତା କାଳେ ନିଜେ ଏଥର ବି 29 ଇଲେକ୍ସନରେ ଟିକେଟ ପାଇବେ ବୋଲି। ଆପଣ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କଣ କହିବେ? କାରଣ ତାଙ୍କର ଦଳୀୟ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଉ ଦଳର ଯୋଉ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତାମାନଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ସେଠାରୁ ଟିକେଟ ନେଇଯାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯାହା ଦଳୀୟ ମହଲରେ ଆଲୋଚନା ସେ ଟିକେଟ ତାଙ୍କୁ ଏଥର ଦିଆଯିବନି। ଟିକେଟ ତ ଦେବେ, ସେଣ୍ଟର ଦେବେ, କେବଳ ରେକମେଣ୍ଡ କରିବେ ସଭାପତି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଆଜ୍ଞା କହିହବନି କିଏ ପାଇବେ ନ ପାଇବେ। ଏବେ ନ ପାଇବେ କାହିଁକି, ସେ ଲିଡିଂ ବି କାହିଁକି ପାଇବେନି, ପାଇପାରନ୍ତି। ଏଇ କହିବାଟା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଯୋଉ ଆଲୋଚନା ହଉଛି ସେ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ କହିବି, କାରଣ ଅପରାଜିତା ପୁଣି ଟିକେଟ ପାଇବେ। ତେଣୁ ଏଭଳି ସ୍ତରରେ ରୁଦ୍ର ଦଳକୁ ଆସିଲେ କେମିତି ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନେତାମାନେ, ବା ଯୋଉମାନେ ଦେଖିଲେ ଦଳୀୟ ସଭାପତି ତାଙ୍କୁ ଅପସନ୍ଦ କଲେ ବା ତାଙ୍କୁ ଆସିକି ଗ୍ରହଣ କଲେନି, ସାଙ୍ଗଠନ ସଭାପତି ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ରୁଦ୍ରକୁ କେମିତି ଗ୍ରହଣ କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ବିଜେପି ଦଳ ଭିତରେ? ବିଜେପି ଦଳ ଭିତରେ କଣ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ତ ଜଣା ପଡିଗଲା, ଇଏ ସେ ଭିତରେ ଖାପ ଖାଇକିରି କେତେ ଦିନ ରହିପାରିବେ ସେଇଟାକୁ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ତେବେ ଆପଣମାନେ ତ ଶୁଣିଲେ କେମିତି ରୁଦ୍ର ଯେମିତି ବିଜେଡି ଛାଡି ଏବେ ବିଜେପିରେ ମିଶିଛନ୍ତି, ମିଶିଲା ପରେ ଦଳ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଗ୍ରହଣ କରିବ, କାରଣ ତାଙ୍କର ମିଶ୍ରଣ ସମୟରେ ଦଳ ସଭାପତି, ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି କେହି ଉପସ୍ଥିତ ରହିଲେନି, କିମ୍ବା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯୋଉ 3ଟି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଛି, ସେ ବିଧାୟକ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ ବା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଲେ ନାହିଁ ରୁଦ୍ରଙ୍କ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବରେ। ତେଣୁ ରୁଦ୍ର ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦଳର କେମିତି କଣ ତାଙ୍କ ସ୍ଥିତି ରହିବ ବା ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ରହିବ, ଦଳରେ ସେ କେମିତି ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବେ, ତାହା ଜଣାପଡ଼ିବ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ରହୁଛୁ, ନମସ୍କାର।